ओम शांति 28 मार्च 2025 प्रातः मुरली शिव भगवान मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे तुमे माने बहुत भाग्यवान अट, कारण तुमको बाबा को मने पकाइबा व्यतीत आउ किछि चिंता नहीं। किंतु ब्रह्मा बाबा बुद्धि रे तो बहुत विचार चलुछि। तुमे माने बहुत भाग्यवान अट, कारण तुमको बाबा को मने पकाइबा व्यतीत आउ किछि चिंता नहीं। किंतु ब्रह्मा बाबा बुद्धि रे तो बहुत विचार चलुछि। प्रश्न, बाबा निकटरे जो सुपुत्र संतान माने अछंती सेमानकर लक्षण कौन होइथिबो? बाबा निकटरे जो सुपुत्र संतान माने अछंती सेमानकर लक्षण कौन होइथिबो? उत्तर, सेमाने समस्तंकर बुद्धिजोग एकमात्र बाबा सहित जोड़ुथिबे एवं सर्भिसेबुल अर्थात योग्य सेवाधारी होइथिबे। सेमाने निजे भल भावरे पाठ पढ़ुथिबे एवं अन्य मानकु मध्य पढ़ाउथिबे। सेमाने बाबांकर हृदय सिंहासन रे बसिथिबे। एहीपरि सुपुत्र संतान माने ही बाबांकर सुनाम करिथांती। जो माने निजे ठीक भावरे पढ़ंती नहीं से माने अन्य मानकु मध्य खराब करिथांती। एहा मध्य ड्रामा रे निर्धार्य रहिछि। गीत ले लो दुआए माँ बाप की। ओम शांति। प्रत्येक घरे माँ बापा एवं 2-4टी संतान थांती एवं सेमाने माँ बापा को आशीर्वाद इत्यादि मागी थांती। से तो है हदर कथा। यही गीतरे हद बा लौकिकर ही गायन होइछि। बेहदर अलौकिक कथा काहाकु भी जना नहीं। एबे तुमे संतान माने जानुछ आमे बेहद बाबांकर पुत्र एवं कन्या अटु। से माने हेले हदर माता पिता। लौकिक माता पितांक ठारू आशीर्वाद नियंती। ये हेउछंती बेहदर माँ बापा। सेही हदर माँ बापा मध्य पिला मानकर दायित्व नहीं थांती। पुणी टीचर होई पाठ पढ़ाई थांती। एबे तुमे संतान माने जानिछ ये हेउछंती बेहदर माँ बापा, बेहदर टीचर, बेहदर सतगुरु, परम पिता, परम शिक्षक, परम गुरु, जिए कि सत कही थांती एवं सत्य शिक्षा देई थांती। तेबे संतान मानक भितरे मध्य क्रम अनुसारे तो थांती ना। लौकिक घरे 2-4टी संतान थांती, ताकर केते जत्न नेबाकू पड़ी थाए। एठारे केते ढेर संतान अछंती। केतेक सेंटर रु पिला मानकर समाचार आसी थाए। ये पिला एमिति, ये शैतानी करुछि, ये हैरान करुछि, विघ्न पकाउछि। तेबे चिंता तो यही ब्रह्मा बाबा को हेब ना। प्रजापिता तो ये अटंती ना। केते पिलांकर चिंता रहुछि। तेणु बाबा कही थांती तुमे संतान माने बाबा को भल भावरे मने पकाई पारिबो। यहाँ को बा ब्रह्मा को तो 1000 चिंता अछि। गोटिए चिंता तो पुरुषार्थर रहिछि, किंतु आहुरी 1000 चिंता मध्य रहुछि। केते बहुत पिला मानकर दायित्व नेबाकू पड़ुछि। माया मध्य तुम मानकर बहुत बड़ शत्रु अटे ना। काहार भल भावरे चोपा छड़ाई देउछि, काहाकू नाकरू काहाकू चुटीरू धरी नेउछि। एते पिला मानकर विचार तो करिबाकू पड़ुछि। पुणी मध्य बेहद बाबांकर स्मृति रे रहिबाकू पड़िबो। तुमे हेउछ बेहद बाबांकर संतान। तुमे माने जानिछ आमे बाबांक श्रीमत रे चली काहीकि बाबांक ठारू पूरा संपत्ति न नेबू। समस्ते तो एका भली चली परिबे नहीं, कारण एठारे राजधानी स्थापन हेउछि। अन्य काहार बुद्धि रे कथा आसी परिबो नहीं। एहा बहुत उच्च पाठ पढ़ा अटे। राजत्व मिलिगला परे जना पड़े नहीं जे एही राजत्व किपरि स्थापन हेला। एही राजत्वर स्थापना हेबा मध्य बड़ आश्चर्यजनक कथा। एबे तुमे अनुभवी अट। प्रथमे याकू मध्य कौन जना थिला कि मु कौन थिली, पुणी किपरि 84 जन्म नेली। एबे बुद्धि रे आसुछि। तुमे मध्य कहुछ बाबा आपण सही अटंती। यह बड़ बुझिबार विषय अटे।
ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ବାବା ଆସି ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କିଏ କେତେ ବି ଲକ୍ଷପତି କୋଟିପତି ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପଇସା ଆଦି ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ବାକି ଆଉ ସମୟ ହିଁ କେତେ ଅଛି। ସଂସାରର ସମାଚାର ତୁମେ ରେଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଶୁଣୁଛ। ଏଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଝଗଡ଼ା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସୂତା ଅଡ଼ୁଆ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମୟ ନିକଟ ହୋଇ ଆସିଲା। ଦୁନିଆ ଏକଥା ଜାଣିନାହିଁ କି ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେବାର ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ପୁରା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହି ସଂସାରରେ ଆମେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିବା। ଏବେ ଆମକୁ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ତ ନିଜ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ସିଏ ସେତେ ଫଳ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହି ବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ିନିଅ। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ସ୍ନେହର ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଛ। ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ ତୁମେମାନେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲ ନା? ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ କି ରାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା କିପରି ହେଲା, ଏହି ସବୁ କଥା ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ତୁମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସେହିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ସେବାଧାରୀ ସେମାନେ ନିଜେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରୁହନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ପୁଣି ଅଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ସେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅପସେବା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ତୁଟାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏହା ହେବାର ହିଁ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ସେବାଧାରୀ ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ ସଙ୍ଗ କର। ତୁମେ ଯଦି ପଚାରିବ ଆମେ କେଉଁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବୁ, ତେବେ ବାବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଦେବେ ଏହିମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍ଗ ହିଁ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଓଲଟା ଚଢ଼ିଯାଉଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ସୁସଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର କରେ ଏବଂ କୁସଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗତି କରେ। ଯଦି କୁସଙ୍ଗ ଲାଗିଯାଏ ତେବେ ଏକଦମ ଶେଷ କରିଦେବ। ଘରେ ମଧ୍ୟ ଦାସ ଦାସୀ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଠାରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନୌକର ଚାକର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ନା? ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥାପନା ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ବହୁତ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ବେହଦର ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲ, ନଚେତ ଅଯଥାରେ ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ଏଥିରେ ଯଦି ଏବେ ଫେଲ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ଫେଲ ହେଉଥିବ। ଯଦି ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ ତେବେ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଥିବ। ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଏମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କି ପଦ ମିଳିବ? ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେବା ତ କିଛି କରୁନାହିଁ। ମୋ ଠାରୁ ହୋସିଆର ବା ପାରଙ୍ଗମତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ହୋସିଆରମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭାଷଣ ପାଇଁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ହୋସିଆର ହେବେ ସିଏ ପଦ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପାଇବେ। ନିଜକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏତେ ସେବା କରୁନାହୁଁ, ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ ନା?
ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ନା? ପାଠପଢ଼ାର ଏବଂ ଚଳଣିର ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟର ରହିଛି। ସେହିପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ଯୋଗ ବଳ ଭଲ ରହିଲେ ଚାଲିଚଳଣି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ାରେ କେବେ କେବେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାରେ ହିଁ ଗୁପ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି କି ବାବା ଆମେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରୁନାହୁଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ବାବା ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଆତ୍ମାମାନେ, ତୁମେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁନାହଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ଆସିଛି। ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ଏହି ଯୋଗ ଅଗ୍ନିରେ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଏଣେ ତେଣେ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ କେତେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ସହନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସେମିତି କୌଣସି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ସେହି ଜଣେ ପ୍ରେମିକଙ୍କର ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଥିବେ। କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏକାନ୍ତରେ ବଗିଚାରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ। ପରଚିନ୍ତନର ବ୍ୟର୍ଥ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେବେ ବି ସମୟ ମିଳୁଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ହୁଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଦେହଧାରୀଙ୍କର ଫଟୋ ରଖ ନାହିଁ, କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଫଟୋ ରଖ, ଯାହାକୁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି। ଯଦି ଭାବୁଛ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିବୁ, ତେବେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଚିତ୍ର ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଟେ। ଏଥିରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ତୁମର ଏହି ନାମ ଏକ ଅର୍ଥ ସହିତ ନାମ ଅଟେ। ନୂଆ କେହି ଏହି ନାମକୁ ଶୁଣିଲେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବୁଝୁଛ। ତୁମ ଭିତରେ ବି କେହି କେହି ଭଲ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବାବାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ମନେ ପକାଉ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ତ ବହୁତ ସହଜ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇବାକୁ ହେବ। ସାଇଲେନ୍ସ ବା ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ବା ବିଜ୍ଞାନର ରାଶି ଏକା ଅଟେ। ମିଲିଟାରୀରେ ମଧ୍ୟ 3 ମିନିଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ କରାଇଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାନ ତ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହିଁ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ମହତ୍ତତ୍ୱରେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଭଳି ରହିଥାଉ। ତେବେ ସେହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ତ ଚମତ୍କାର ହୋଇଥିବ ନା? ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତାରକା ଚମକୁଛି। ବହୁତ ଛୋଟ ସୁନାର ତିଳକ ତିଆରି କରି ଏଠାରେ ବା ଭ୍ରୁକୁଟିରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏକଦମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ବସନ୍ତି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ପରମାତ୍ମାକୁ କିପରି ଜାଣିପାରିବେ? କେବଳ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିଛ। କୌଣସି ବି ଧର୍ମର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ କିପରି ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମା ସାରା ଅଭିନୟ କରୁଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ତ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ହେଲେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଗୁରୁ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ କେବଳ ଜଣେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। 2 ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜା ବା ଦେବତାଙ୍କ ଆଗରେ 1 ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜାମାନେ ବା ବିକାରୀ ରାଜାମାନେ ମଥା ନୁଆଁଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ପବିତ୍ର। ସେହି ପବିତ୍ର ରାଜାମାନଙ୍କର ହିଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି। ପତିତମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମଥା ନୁଆଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଏକଥା ଜଣାଅଛି ଯେ ଏମାନେ କିଏ?
ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଥା କାହିଁକି ନୁଆଉଛୁ? ସୋମନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ, ଏବେ ପୂଜା ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁର ପୂଜା କିପରି କରିବେ? ବିନ୍ଦୁର ମନ୍ଦିର କିପରି ତିଆରି ହେବ? ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ କଥା। ଗୀତା ଇତ୍ୟାଦିରେ କ'ଣ ଏସବୁ କଥା ଅଛି କି? ତେବେ ଯିଏ ନିଜେ ମାଲିକ ସିଏ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ କିପରି ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ ସବୁ ଅଭିନୟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ତେବେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏହା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା? ଏସବୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଳ ଅଟେ। କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି। ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାହା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ନିଜ ସହ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ କିଛି ବି ହୋଇଯାଉ କେବେ ବି କାନ୍ଦିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅମୁକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ତେବେ ଆତ୍ମା ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କଲା। ଏଥିରେ କାନ୍ଦିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଆଉ ତ ଫେରି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଲୁହ ଆସିଲା ତେବେ ଫେଲ୍। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର, ଆମେ କେବେ ବି କାନ୍ଦିବୁ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା ଥିଲା ପାର ବ୍ରହ୍ମରେ ରହୁଥିବା ବାବାଙ୍କର, ସିଏ ମିଳିଗଲେ। ତେବେ ବାକି ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ କେବଳ କଳ୍ପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସେ ଏହି ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଲଢ଼େଇ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା, କେବଳ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ସେମାନେ କୁକୁରକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଦେହ ହତ୍ୟା କଲେ, ବିଜୟୀ ହେଲେ ଏବଂ ମରିଗଲେ। ଏକଥା ତ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏହା ସବୁ ହେଲା ମନଗଢ଼ା କଥା। ଏହାକୁ ଭକ୍ତିମାର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର। ପୁରୁଣା ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆସିଥାଏ ନା? ଘୃଣା ଶବ୍ଦ ବହୁତ କଡ଼ା, ବୈରାଗ ଶବ୍ଦ ମିଠା। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତିରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାରବ୍ଧ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାଯୁଗ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଚାଲିଯାଅ ସେତେବେଳେ ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇଥାଅ। ଏବେ ହେଉଛି ଶେଷ ସମୟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର। ତୁମେ ଏବେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ, ପୁଣି ଦେବତା ହେବ। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏହି କଥାରୁ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଯଦିଓ ବିରାଟ ରୂପର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ନା ଚୁଟି ଅଛି ନା ଶିବ ବାବା ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର କହିଦେଉଛନ୍ତି ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ବାସ୍, ଶୂଦ୍ରରୁ ଦେବତା କିପରି କିଏ କରାଇଥାନ୍ତି ଏସବୁ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ କେତେ ସାହୁକାର ଥିଲ, ପୁଣି ସେହି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଥା ନୁଆଇଁ ନୁଆଇଁ କପାଳ ଘଷି ଘଷି ପଇସା ସବୁ ହରାଇ ଦେଇଛ। ଏହା କାଲିର କଥା ଅଟେ ନା? ତୁମକୁ ଏହିଭଳି ଦେବୀ ଦେବତା କରି ଯାଇଥିଲି, ପୁଣି ତୁମେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛ? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର, ପରଚିନ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଦ୍ୱାରା ବାତାବରଣକୁ ଖରାପ କରିବାର ନାହିଁ। ଏକାନ୍ତରେ ବସି ସଚା ସଚା ପ୍ରେମିକା ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରେମିକକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୁହାଇବି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି
ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଚାଲିଚଳଣିର ରେକର୍ଡ଼କୁ ବହୁତ ଭଲ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ସେବା କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅ। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ସେବା କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅ। ଡିଟେଲ୍ସ, ବିଶ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ରଣାଗ୍ରସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ହୁଅ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ଯେ ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ କିଛି ନା କିଛି ଦେବାକୁ ହେବ। ଚାହେଁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ଚାହେଁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମହାଦାନୀ ଏବଂ ବରଦାନୀ ହୁଅ। ଏବେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥାନର ସେବା ତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହି ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତଥା ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକମ୍ପନ ଆଧାରରେ ବିଶ୍ୱର ସେବା କର। ଏଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୃତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ତେବେ କୁହାଯିବ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଆତ୍ମା। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଅଶରୀରୀ ପଣିଆର ବ୍ୟାୟାମ ତଥା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ଭୋଜନର ବାରଣ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖ। ଅଶରୀରୀ ପଣିଆର ବ୍ୟାୟାମ ତଥା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ଭୋଜନର ବାରଣ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ରୂପୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଅ। 28 ନମ୍ବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଭାଷଣର ରୂପରେଖାକୁ ନୂତନତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କର। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିର ଭାଷଣ ତ ବହୁତ କରିଲଣି, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବା ଶକ୍ତି କ'ଣ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ସ କିଏ ଅଟନ୍ତି, ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ ସଭ୍ୟତାପୂର୍ବକ ସିଦ୍ଧ କର। ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି କି ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ମାତାମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସମୟାନୁସାରେ ଏପରି ଧରଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ପିତା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଲେ, ସେହିପରି ସନ୍ତାନମାନେ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ପତାକା ଉଡ଼ିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।